Okay, have you done with all your Get APIs? Still, is anyone facing any issues? Is everyone done with their Get API, right? Eclipse already zoom in, right? Yeah, that's it. That is image. It is in the Pom.net XML. If you get any error, are you facing any issue? Are you getting any issue? The file in will local also will be available. You can check in Pom.net XML. This is the one. If you get any issue, you remove this. Might should resolve that. If there are any version related things also, it get failed. Okay. And coming to the same. Yesterday we done with that get API, right? We all successfully fetched the information from the database here. This is about the get API. And also we discussed the process of testing our REST API with the Postman as well. Okay. Now just we will test with the saving part. Okay. Yesterday we inserted an entry into one table in the database, right? So now the student creation you can try with our API. So before creating API, we are coming from the back layer to the front, the process, right? Then you have the entity is the same. No need to create a new entity for this, the same entity, and repository also same. And we have to add the new method for that. So yesterday we already added this one, the create students. So means whenever we pass a information to the student entity, we have to set a complete the data. Means మనం ఏదైతే స్టూడెంట్ ని మనం సేవ్ చేయాలనుకున్నామో కంప్లీట్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ హియర్. సో అది ఎలా సెట్ అవుతుందో ఆ మ్యాపింగ్ అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాం. బట్ ఏంటంటే మనం డేటా అనేది ఈ మెథడ్కి పంపిస్తే డేటాబేస్లో సేవ్ అయ్యేలాగా మనం వీఆర్ రెడీ విత్ దట్ ఫ్లో. బట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని కంట్రోలర్ నుంచి కాల్ చేసి ఈ మెథడ్కి డేటా పంపిస్తే ఏ డేటా అయితే సేవ్ చేయాలో డేటా పంపిస్తే ఇట్ విల్ సేవ్ దట్ వాట్ ఈస్ రెడీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కంట్రోలర్ మెథడ్. Okay, new method in the controller. Okay, that we call as a post method. Instead of get mapping, we have to create a another post mapping method. Here we have to use that post mapping annotation. Okay. In this create one method like same create student. Okay. After successfully creation, we can do two things. We can either successfully send a saved student information back to the front end, or we can send a one message also. If it is return string, yes, student registered successfully also fine. So anything we can send. Okay, this is a return type and this is a method type, method name. So you have, we already created this thing, right? So return and create student method we already created in a service class. Simply we have to call from this method, create student. Okay. So up to here clear. But we have to get the data from the front end and we have to traverse the particular data from the controller to the service class. This is the passing NL. So to get a data from a front end, here we have to use one annotation like the request body. Okay. The request body means what are the content we are passing from the as part of the body means here. Okay. The same configuration, what we are doing here, the same thing we will handle in the front end. Okay, don't confuse anything. For the testing sake, I'm doing here thing. Okay, we have to select a JSON. So data transmission, the body, the structure can be, the format is the JSON format. Okay, that we have to select here. Okay, don't forget. So
This is about the post mapping. This is, I created the new one. This is something URL. And this is the post method I selected. In the body, I have to pass the, instead of the text, I'm passing the JSON here. Okay. The JSON structure already available here. You have to paste here. Okay. No need to pass the student ID. It will be auto-generate. It should auto-generate. We'll see whether it is generating or not. Otherwise, we will add. So if you want to send a data like this, the method should be accept in a position. Yeah. Where are we? Yes. So this method should accept a request data to this method. Okay. So this method is regularly, I will show you. First, I will remove this. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ మెథడ్ షుడ్ ఈ మెథడ్ అనేది మనకి యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనం ఒక మెథడ్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇది దిస్ ఇస్ ద పారామీటర్. అంటే స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి రిసీవ్ అవ్వాలి. సో ఈ మెథడ్ రిసీవ్ అవ్వాలి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. ఓకే. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి రిసీవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ద పారామీటర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమేమి డేటా కావాలో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకున్నాం. మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అని మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ద సేమ్ పారామీటర్ మనకి ఇక్కడ రావాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్లోకి డేటా రావాలి. సో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటా ఎలా పంపిస్తున్నాం? జేసన్ ఫార్మాట్లో పంపిస్తున్నాం అనమాట. అక్కడ జేసన్లో వచ్చిన డేటా అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో అదే సేమ్ ప్రాపర్టీస్తో మనం ఈ క్లాస్లో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఈ నేమ్స్ సేమ్ ఏదైతే ఉన్నాయో రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట. ఆ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి వన్స్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం జేసన్ పంపించినప్పుడు ఆ జేసన్ అనేది ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఆ ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేస్తుంది అనమాట. ద ఆటోమేటిక్ ఎలా సెట్ చేస్తుందో డ్యూ టు దిస్ అనోటేషన్ ఎట్ ద రేట్ రిక్వెస్ట్ బాడీ. సో దిస్ విల్ బి ద బైండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ జేసన్ టు మనకి జావా ఆబ్జెక్ట్ కింద దిస్ అనోటేషన్ విల్ టేక్ ఇన్ కేర్ ఆఫ్. ఎర్లియర్ వాజ్ ఏంటంటే మాన్యువల్గా మనం జేసన్ ఫైల్ అవుట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఒక వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చి వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ని జేసన్ అనోటేషన్స్ యూజ్ చేసి సో ప్రాపర్టీస్ అన్ని మ్యాప్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే. ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఎంటిటీని ఏదైతే డేటాబేస్ టేబుల్ లాగా మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు సేమ్ అదే మనం వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ లాగా కూడా మనం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ మోడల్నే వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ కింద మనం కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. సో వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, ఎంటిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటాని ట్రావెల్స్ చేయించడం ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మనకి జావా క్లాస్లోకి తీసుకోవడం అది త్రూ ద మెథడ్స్. ఆ మెథడ్లోంచి ఏదైనా మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే చేసుకోవడం, మళ్ళీ సేమ్ వచ్చిన డేటా ఆబ్జెక్ట్ లాగే మనం ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం డేటాబేస్కి పంపించడం. ఓకే. ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం డేటాబేస్కి పంపిస్తున్నాం. మీరు చూస్తే ఇది సర్వీస్ మెథడ్లోకి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సర్వీస్ మెథడ్లోకి దీన్ని మనం కంట్రోల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. వచ్చిన సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం డేటాబేస్ కూడా పంపిస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ అన్న కదా ఓఆర్ఎం. ఓఆర్ఎం విల్ డూ ద సేమ్. మనం ఎప్పుడైతే మనం జావా క్లాస్ని పంపిస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాపింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే. జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ యాడ్ దిస్ నేమ్, దట్ ఇస్ ఆప్షనల్. ఎనీ హ్యావ్ వన్ పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి మీ నేమ్ ఇవ్వక్కర్లేదు. అలా ఇలా కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నౌ our method is ready. Simply we have to pass what is the data we are receiving from front end. The same thing we will pass into the service layer. So service layer పంపించినప్పుడు the same from the service layer we are passing the same object to the repository. So data is traversing. Okay. This is our controller method. Now ఈ మెథడ్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఎలా టెస్ట్ చేస్తామో చూపిస్తున్నాం. ఓకే. కెన్ రిమూవ్ దిస్ మెథడ్ ద సర్వీస్. సో ఇక్కడ మనం పోస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే పోస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ మెథడ్ ఒకటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ మన గెట్కి నేమ్ ఇచ్చాను. ఇది ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి. సో దట్ ఇస్ అన్ ఆప్షనల్. అది ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. బట్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఒకటే పోస్ట్ మెథడ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ మెథడ్ టైప్ పోస్ట్ ఇచ్చాను. అండ్ ఏ కంట్రోలర్ రీచ్ అవ్వాలి రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ నేను మ్యాపింగ్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ ద సర్వీస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చాను. స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ సర్వీస్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ మెథడ్కే ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద మెథడ్ టైప్ అనమాట. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ మెథడ్ టైప్ కూడా పోస్ట్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీచ్ టు దట్ పర్టికులర్ మెథడ్. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్. సో
నేను అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు. స్టార్ట్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ ఎందుకు పంపిస్తున్నావు అని చెప్పి తిట్టింది అనమాట జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే. సో ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. ఓకే, స్టార్టెడ్ application successful. Now we have to send the data. No static response. Yeah. So now you can see here the complete picture. So you can see what is the data. It will automatically set the contact number, the same number which I passed to the front end. It will be converted from JSON to this particular object. Surya, this is the Gmail. Student data I never passed. I mean, I did not pass. The name I passed. So this object, this supposed to be we set it, get it the data from the JSON string, and we have to convert it and setting back to this object for the creation of the any entity related with the data. ఓకే, సో మనం ఆ డేటాని దీనికి సెట్ చేసే బదులు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎనోటేషన్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను జేసన్ ఫార్మేట్లో నేను డేటా పంపించినప్పటికి కూడా జేసన్లో బట్ ద ప్రాపర్టీ షుడ్ సేమ్. ప్రాపర్టీ షుడ్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే జేసన్లో నేను కీ ఇస్తున్నానో ద సేమ్ కీతో నాకు ఈ క్లాస్లో ప్రాపర్టీ ఉండాలి. అంటే వేరియబుల్ నేమ్ అది క్రియేట్ అయ్యండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకి మ్యాప్ చేసేసి నాకు చూడండి కంప్లీట్ డేటా నేను ఏదైతే పంపించానో అది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో తర్వాత F2 F5 మీన్స్ ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, సర్వీస్ క్లాస్కి వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వీస్ క్లాస్. ఈ సర్వీస్ క్లాస్లోకి వచ్చింది రిక్వెస్ట్. సో ఆ మెథడ్ నుంచి ఈ మెథడ్ నేను పంపించాను. ఓకే, స్టిల్ ద స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ నల్. ఓకే, ఇంకా నేనేం సెట్ చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ F6 ఐఎమ్ ప్రెసింగ్. సో డేటాబేస్కి కాల్ వెళ్ళింది. సో విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. It is inserted or failures. సో ఈవెన్ స్టూడెంట్ ఐడి 1 అని వచ్చింది. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వి గివెన్ ఫర్ ద ఎంటిటీ ఆటో జనరేషన్ ఫస్ట్ 1తో స్టార్ట్ చేసింది. అంటే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా సంథింగ్ ఏదో డమ్మీ డేటా ఇచ్చాను 10 సంథింగ్ సంథింగ్ ఇచ్చాను కదా. సో నౌ వీ నాట్ పాస్డ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ ఎనేబుల్డ్ హియర్. దిస్ వన్ ద స్ట్రాటజీ జనరేషన్ టైప్ ఆటో అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి అది 1 అని జనరేట్ చేసి మనకి రిటర్న్ చేసింది. సో యూ క్యాన్ సీ దట్ ఈవెన్ మనకి డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం అక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి అది అట్లా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు అది స్టూడెంట్ ఐడిని మనం పాస్ చేయలేదు. సో ఏదైనా సరే మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి కానీ స్టూడెంట్ ఐడి కానీ మనం మాన్యువల్ ఇవ్వం, ఎందుకంటే మనకు నచ్చినట్టు ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కదా. రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎస్ దిస్ ఈస్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అని చెప్పి అది రిటర్న్ ఇస్తుంది. స్టూడెంట్ ఐడి ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ జనరేట్ సంథింగ్ అని. సో మన రిమైనింగ్ ఏ డేట్ అయినా సరే డేట్ అయితే డేట్, మీకు జెండర్ అయితే జెండర్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇందులో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసి మీరు పంపించేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ పోస్ట్. సో ఈవెన్ ద సేమ్ థింగ్ మీరు ఏ ఫంక్షనల్ అయినా సపోజ్ మీరు ఆర్డర్ చేయాలన్నా సరే మీరు ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ కస్టమర్ ఐడి, ఎవరైతే ఏ కస్టమర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత అమౌంట్ ఇదేంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్రాపర్టీస్ లాగా మీరు ఇక్కడ పంపిస్తారు. సో ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయడం అంటే ఏంటంటే లీవ్ అబౌట్ దట్ పేమెంట్ గేట్వే ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, పేమెంట్ చేయడం ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే మనకి ఒకసారి ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడు అది ఆర్డర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఆల్ డేటా వి విల్ రిసీవ్ ఇన్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. జేసన్లోనే మనకు డేటా వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సినారియో ఏంటి, ఆ సినారియోకి బేస్డ్గా నేను ఈ డేటా పంపిస్తాను, నువ్వు నాకు ఈ రెస్పాన్స్ ఇయ్యి. ఓకే, నేను ఈ డేటా పంపిస్తాను, నువ్వు ఈ టేబుల్లో ఎలా సేవ్ చేయాలనేది మనమే డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనమే డిసైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ సినారియోగా మనం మాట్లాడుకుంటే మనం ఏదైతే డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఎలాంటి సినారియో అయినా సరే అల్టిమేట్గా మనం రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా డేటాని డ్రైవ్ చేసేలాగా ఉంటుంది. ఈవెన్ మీకు ఆల్రెడీ లాట్ మెనీ సినారియోస్ చెప్పాను. ఈవెన్ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది కూడా అల్టిమేట్గా మీకు వచ్చేది డేటానే. ఏ అకౌంట్ నుంచి ఏ అకౌంట్కి ఎంత అమౌంట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ టైంలో పంపిస్తున్నాం అనేది అకౌంట్, ద సెండర్ అండ్ రిసీవర్ అకౌంట్, సెండర్ అకౌంట్ అండ్ రిసీవర్ అకౌంట్, అమౌంట్ ఏంట అమౌంట్ అనేది ఒక కాలం, దానిలో అమౌంట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ అండ్ జావాలో చెక్ చేస్తాం. పర్టికులర్ స్టూడెంట్ దగ్గర ఐ మీన్ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అకౌంట్ హోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పట్లో బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా, డేటాను ఎలా తెచ్చుకోవాలో మీకు తెలుసు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్సైడ్ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ సేవ్ చేసే బదులు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే సేవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేసే ముందు మీరు చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ గెట్ అయిపోయి మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ మళ్ళీ గెట్ ఏపీఐని కాల్ చేసుకుని స్టూడెంట్ ఐడిని పంపించి గెట్ చేసి ఓకే వెదర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఐ మీన్ వెదర్ దట్ కస్టమర్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఆర్ అకౌంట్ హోల్డర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి మనం చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా, సింపుల్గా ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు పోస్ట్ మెయిల్లో చూపిస్తున్నాను ఈ రిక్వెస్ట్ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫామ్ నుంచి జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి ఈ జేసన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈ ఏపీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1. సో ఆ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మన దగ్గర ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రెడీగా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 2. ఓకే, అలా చేయాలంటే మనకి కంట్రోలర్ ఓన్లీ విల్ టేక్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. సో దానికి సంబంధించిన కంట్రోలర్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడీ చేసాం. కంట్రోలర్లో ఒక మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో డేటా పంపించినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా మనం ఎప్పుడైతే యూఆర్ఐ పంపించుకుని పోస్ట్ అనేది అన్నామో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ టు దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి బైండ్ ద డేటా టు ది పర్టికులర్ ద పారామీటర్. ఓకే, ద రిక్వెస్ట్ బాడీ అనోటేషన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బైండింగ్ ద డేటా. మనకి బైండ్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ చేసుకుంటుంది కన్వర్షన్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? మన రిమైనింగ్ థింగ్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద డూయింగ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ ఇన్ ద కంట్రోలర్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే మనం దాన్ని సర్వీస్ లేయర్ పంపిస్తున్నాం. సో ఇందులోనే ఏం చేస్తామంటే ఇది సేవ్ క్రియేట్ స్టూడెంట్ అనే రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కదా, క్రియేట్ స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చిన దాన్ని మనం వచ్చినట్టుగా సర్వీస్ లేయర్కి పంపించేస్తాం. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యొక్క డేటా ఈమెయిల్ ఐడి ప్రాపర్గా పంపించలేదా ఫస్ట్ సేవ్ బదులు ముందు చెక్ చేస్తాను ఇది ఇందులో ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాడు లేదా. ఇంకా అడిషనల్ థింగ్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాను బై యూజింగ్ ద గెట్ ఏపీఐ. ఓకే, గెట్ ఏపీఐ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాను నేను స్టూడెంట్ అవైలబుల్ ఉన్నాడో చెక్ చేస్తాను. ఉంటే మళ్ళీ నేను రిటర్న్ పంపించేస్తాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద దీనికి పంపించే బదులు మధ్యలో ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకుని ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడితో యూజర్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే నేను ఈ యొక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయను. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సింగిల్ లైన్గా రిటర్న్లో రాసేసాను. బట్ ఏంటంటే నేను అట్లా రాయకుండా ముందు కండిషన్ చెక్ చేసుకుని ఇందులో మళ్ళీ గెట్ రిక్వెస్ట్ చేసి డేటాబేస్కి డేటా వస్తే కనుక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అన్నట్టు మళ్ళీ మనం కొత్తగా సేవ్ చేసిన అవసరం లేదు సేమ్ యూజర్తో. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ హియర్. ఓకే, చెక్ చేసుకుని పంపిస్తుంది. లేదు ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మేట్ సరిగా లేదు, ఈవెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ చేసినా సరే బ్యాక్ ఎండ్ నేను ఇలా పంపించు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏంటి నేను వాలిడేషన్ ఏం చేయలేదు, ఈవెన్ నేను ఇట్లా పంపించినా సరే అది ఈమెయిల్ ఐడి తీసేసుకుంటుంది. దానికి సంబంధించి లాజిక్ మనం రాయాలి. హౌ టు వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే మీకు వస్తుంది, అది ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు. ఒక మెథడ్ రాసుకుని ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ పంపించుకుని యూటిల్స్ ఇవి మీరు రాసుకుని ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేస్తాం అనమాట. చేసి అంతా ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఒక రిపాజిటరీకి పంపిస్తాం ఫర్ ద సేవింగ్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అని మనం ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తాం చేసి అప్పుడు ఇక్కడ పంపిస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద డూయింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ ఇన్ టు ద కంట్రోలర్ లేయర్ సింప్లీ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ కంట్రోలర్ టు ద సర్వీస్ లేయర్. సో అక్కడ మనకు రావాల్సిన వ్యాలిడేషన్స్ కానీ ఏదైనా డేటా గెట్ చేసుకుని ఏదైనా చెక్ చేయాల్సిన ఎగ్జిస్టెన్స్ కానీ లేదా డూప్లికేట్ చెక్ చేయాలి కానీ ఏదైనా అదర్ ఫార్మాట్స్ చేంజ్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనం సర్వీస్ లేయర్లో చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో నేను ఈరోజు యాడ్ చేసి నేను ఇచ్చిన దానిలో ఈరోజు నేను యాడ్ చేసిన ఇది ఒక మెథడే. సో ఇది ఒకటే పంపిస్తున్నాను చార్ట్లో తీసుకోండి. ఇది కంట్రోలర్లో యాడ్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రోలర్ న్యూలీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. దిస్ ఈస్ ద హౌ యూ కెన్ టెస్ట్ టు ద పోస్ట్ మ్యాన్. Okay, the 200 is the response code. If it is success only, you will get the 200. The front end, they will validate based on the response code. Right? 200 వస్తేనే సక్సెస్ఫుల్గా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని మీనింగ్ అనమాట దానికి. ఓకే, కమింగ్ టు ద అదర్ సినారియోస్ లైక్ ఇక్కడ నేను మ్యాపింగ్ ఇవ్వలేను కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ఐ కెన్ మెన్షన్ దట్ యూఆర్ ఏ మ్యాపింగ్ ఆల్సో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద గెట్ స్టూడెంట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ క్రియేట్. ఓకే, క్రియేట్ స్టూడెంట్. సో నౌ దిస్ టైమ్ ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే నాకు యూఆర్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పి వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ హియర్ క్రియేట్ స్టూడెంట్. సో ఇప్పుడు నేను పంపించాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద టూ ఐ మెయింటైనింగ్. ఓకే,
సంథింగ్ నెంబర్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి. నా ఇట్ గాట్స్ ఇన్సెప్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను మ్యాపింగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇవ్వాలి. మ్యాపింగ్ ఇవ్వకుండా అంటే అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేసింది బేస్డ్ ఆన్ ద మెథడ్ టైప్ అనమాట. బట్ మ్యాపింగ్ ఇచ్చే మటుకు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ యొక్క యూఆర్ఏ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి పంపించాలి, అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్ మెథడ్కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎన్ ఆప్షనల్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ వన్ సింగిల్ పోస్ట్ మెథడ్. మల్టిపుల్ పోస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ పోస్ట్ మెథడ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఈ యూఆర్ఏ అనేది యూనిక్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నా ఎస్ స్టూడెంట్ మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అని పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ చేద్దాం. ఓకే, గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇది గెట్ స్టూడెంట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ని మనం తెచ్చుకోవాలి. అంటే పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ ఒకరినే మనం సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏ స్టూడెంట్ అనేది మనం పంపించాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఐడి అనేది పంపించాలి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనకి గెట్లో ఐడి తీసుకోవాలంటే మనకి జేసన్ అంత అవసరం లేదు. మనకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ ఈ పాత్లోనే మనం పంపించవచ్చు. ఏదైతే మనం ఇక్కడ పాత్ ఇస్తున్నామో అందులోనే మనం డేటా కూడా మనం పంపించవచ్చు. ఓకే, దానికి మనం చేసే ప్రొవిజన్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ సేమ్ గెట్ ఏపీఐ సో గెట్ స్టూడెంట్ అంటున్నాం, దీన్ని మనం మాడిఫై చేద్దాం. గెట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ మనం గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ చేద్దాం, యూఆర్ఏ మార్చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్. గెట్ స్టూడెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ స్టూడెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ అంటే ఐడి పంపించి నీకు ఐడి తెలుసు స్టూడెంట్ తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి ప్రొవిజన్ తీసుకుంటామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ బాడీ అంటే ఇక్కడ మన క్లాస్ బదులు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం అంటే జస్ట్ ఎట్ ద రేట్ కొరీ పారా పాత్ వేరియబుల్స్ అయితే path param or path variable. We'll see which one will work. Okay, the path variable and student ID we given as a long, right? Long student ID. సో ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ అంటే పాత్లోంచి తీసుకున్నా, ఏ పాత్రలోంచి ఇక్కడ నుంచి పంపించినప్పుడు ఇక్కడ పంపించినప్పుడు నాకు ఇక్కడికి వస్తుంది. జస్ట్ వీ విల్ చెక్ వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఆర్ నాట్. బిఫోర్ దట్ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నేను ఒక మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసాను కంట్రోలర్ వరకు. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇది లేదు, ఈ మెథడ్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు నేను. జస్ట్ ఐ మీన్ ఇది వేరే దానికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. ఇక్కడ తర్వాత వచ్చి కదా ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనుకో. ఓకే, అప్లికేషన్ స్టార్టెడ్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. డిబగ్గర్ పాయింట్ పెట్టాను, సో మీ డిబగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ నేను స్టూడెంట్ ఐడి 2 అని చెప్పి పాస్ చేశాను. ఇలా మనం స్టూడెంట్ ఐడిని ఇక్కడ పంపిస్తాం ఎలా విత్ ద యూఆర్ఎల్ అనమాట పాత్. పంపించినప్పుడు సారీ, హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ పాత్ ఐ గెస్, నాట్ దిస్. Here slash and here we have to give in that ID, student ID. We'll see what is work on. పాత్రలు పంపిస్తున్నాం కదా, ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి వాల్యూ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. దిస్ టూ షుడ్ బి సేమ్. సో నౌ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ గెట్ ద పాత్ వేరియబుల్ టు అవర్ అంటే అవర్ మెథడ్ పారామీటర్ వేరియబుల్. ఓకే, మన మెథడ్ పారామీటర్లోకి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ వరకు మనం తెచ్చుకున్నాం, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి కంట్రోలర్ వరకు మనకి వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఓకే, దిస్ విల్ ఇండికేట్ ద వాల్యూ అనమాట. మనకి ఈ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ కర్లీ బ్రేస్లో పెట్టడానికి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద స్లాష్ ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చామో అది ఇక్కడ 2 అనేది ఇట్ విల్ బి మ్యాప్డ్ ఇంటూ ఇక్కడ అనమాట. ఇక్కడ మ్యాప్ అయిన దాన్ని మనం ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తాం. దిస్ 2 షుడ్ బి సేమ్. ఇక్కడ ఐడి ఉంటే ఇక్కడ ఐడి ఇవ్వాలి. దిస్ 2 షుడ్ మ్యాప్. ఈ రెండు కూడా సింక్లో ఉండాలి. ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చే నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చే నేమ్ రెండు సేమ్. దిస్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్. వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒక పారామీటర్ ఈ మెథడ్లో మనం ఏదైతే పారామీటర్ ఇస్తామో అది మనకి ఇక్కడ మ్యాప్ అవుతుంది అనమాట. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ హియర్. సో నౌ యూ కెన్ చెక్ హియర్.
So it will get the two. So means these two should be in sync. If you change this value, the value never map to using the path variable and it's never come to this parameter అనమాట. ఈ parameterలోకి రాదన్నమాట. ఇప్పుడైతే మనం ఈ రెండు మిస్ చేసాం. ఈ రెండు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకి ఫ్రంట్ అండ్ కంట్రోల్ నుంచి ఇక్కడ వరకు తెచ్చుకునే వరకు ఎస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇక్కడ వరకు తెచ్చేసాం. బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ కొరీ విత్ వేర్ కండిషన్, రైట్? వేర్ కండిషన్ మనం కొరీ ఇక్కడ రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే get student is the method. Instead of the find all, we have to use something find by ID. Find by ID or find, yeah, this one, find by ID. With long. You can select the multiple IDs also. మనకి లిస్ట్ ఇది ఇన్ అని ఉంది కదా, ఇన్ అన్నప్పుడు ఒకటి ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇన్ అని వాడినప్పుడు ఒకటి, ఇక్కడ ఇటరబుల్ లాంగ్ అనేసి ఉంది కదా ఐడీస్, మనకి మనం ఇస్తాం ఆల్, ఫైండ్ ఆల్ బై ఐడీస్. మన డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైండ్ లో. ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత చూద్దాం. సో దిస్ మెథడ్ షుడ్ అలౌ సమ్ లాంగ్ వాల్యూ. ఇది సర్వీస్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేసిన మెథడ్. అంటే కంట్రోలర్ నుంచి నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చిన డేటా కంట్రోలర్కి వస్తుంది కదా, కంట్రోలర్ నుంచి మళ్ళీ సర్వీస్ పంపించాలంటే ఈ మెథడ్ షుడ్ అలౌ సమ్ లాంగ్ పారామీటర్. సో స్టూడెంట్ ఐడి, సేమ్ స్టూడెంట్ ఐడి నేను ఇక్కడ పంపిస్తాను అనమాట. సో in that case what it is written, it is optional class. Okay, సో ఆప్షనల్ అనేది ఏంటంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ డేటా రావచ్చు రాకపోవచ్చు కదా. ఓకే, డేటా రావచ్చు ఎందుకంటే నేను పంపించిన ఐడితో స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఐ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. సో అందుకని ఇది ఏమంటుందంటే ఇది స్ప్రింగ్ బూట్లో మనకి డిఫాల్ట్గా ఆప్షనల్ ఇచ్చింది. ఇది విల్ హ్యాండిల్ ద నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే, మనకు డేటా వచ్చిందా, వస్తే ఏంటి, రాకపోతే ఏంటి. ఒకవేళ డేటా రాకపోతే నల్ వస్తుంది, నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది డిఫాల్ట్గా ఆటోమేటిక్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వీఆర్ రైటింగ్ ద మోర్ కోడ్, దిస్ ఆప్షనల్ క్లాస్ విల్ హ్యాండిల్ దట్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం పంపించిన స్టూడెంట్ ఐడితో డేటా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కదా. దట్స్ ద ఫెయిల్యూర్ సినారియో, దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ మెకానిజం వి కాల్. ఓకే, ఆ డేటా లేనప్పుడు దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ సచ్ సినారియోస్. మనకి నల్లని అంటే ఎంటీ వచ్చినప్పుడు, అంటే నల్ వచ్చినప్పుడు, అంటే డేటా ఏమి రానప్పుడు, డేటా రాలేదు అని చెప్పి కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చెప్పాలి కదా. సో అలాంటి సినారియోస్ యాక్చువల్గా మనం మాన్యువల్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో సెలెక్ట్ చేసిన వేరే కండిషన్ ఏమి రాకపోతే ఎస్ ఏమి రాలేదు అని అడిషనల్గా చెకింగ్స్ అవన్నీ ఉండేది మనకి ఎర్లియర్గా. సో ఇన్ ద రీసెంట్ డేస్ దేర్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఆప్షనల్ క్లాస్ ద ఫెసిలిటీ. ఓకే, ఆప్షనల్ క్లాస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ జావా 11 or 17, నాట్ షూర్, ఐ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కంట్రోలర్లో ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాం. వాట్ ఇస్ ద టైమ్? ఇట్స్ 9. మై గాడ్. ఓకే, మన కంట్రోల్లో ఆల్రెడీ మనకి మెథడ్ రెడీగా ఉంది. ఐ మీన్ ఇదంతా రెడీగా ఉంది. ఇక్కడ మనం కాల్ చేసే మెథడ్ మటుకు డిఫరెంట్. గెస్ మన ఇక్కడ వరకు డేటా, ఇక్కడ వరకు తెచ్చుకోవడం వరకు మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఇక్కడ వరకు డేటా వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాని మనం సర్వీస్ లేయర్ పంపిస్తాము. సర్వీస్ లేయర్లో మెథడ్ అనేది చేంజ్ చేస్తాం. వేర్ కండిషన్ ఫైండ్ బై ఐడి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఆల్, లైక్ ఏ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్. But find by ID is nothing but where student ID equal to the something value, the same scenario it will cover here. Can see that the query is displayed. Select star from the student entity where student ID equal to the question mark. The question mark means it will be a placeholder. It will be replaced with the exact value what we are passing. So instead of the writing this query, we are using that particular method, the find by ID. So okay, I'll go drop off. I will communicate the thing through WhatsApp.